بآداب وأصول وفروعهم وجميع سادتنا علي أبي علوي ودار الحكم عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وبركاتنا سيد رب القدس الأنفاس على بمر عبد الرحمن العطاس ثم إلى الإشعاع بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم دار الحكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لروح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل اسم وعمود وسل الشأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دائما كل شر ذلك لكل حال لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع الرزق والعافية ولن يأتي أن الله يناول قلوبنا وقالبنا مع الفضل والأفاق الموت الذي الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نبي صالح وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم فاتنا وينفقنا فيك مالك وإياك وجبارك من كل شيطان مريض جبار عنيد ودياء ولباه من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حكمتك والاستقامة وأعذنا من هدام في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتعليم والتدبر والتذكير صلى الله عليه وسلم وطمأن الهدى والدلالة على الخير للقاء مقامه وحبه وثوابه وحسن الخاتمة مع الذكر والعافية والصلاح
kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam masjid ini. Mudah-mudahan dikasih barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk bertambah amal ibadah kita. Asyharul hurum atau bulan-bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Rajab. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, disunahkan memperbanyak puasa. Kalau bisa 1 bulan penuh. Kalau nggak bisa ya beberapa hari di bulan ini, terutama bulan awal bulan. Ya, kalau ada awal bulan ya terserah, pokoknya disunahkan memperbanyak puasa di bulan ini, memperbanyak istighfar, ya. Karena dikatakan bulan Syahrul Rajab Syahrullah, ya, wa Sa'ban Syahrul Rasulullah, wa Ramadan syahrul umatnya Rasulullah. Jadi disunahkan memperbanyak istighfar di bulan ini, apalagi di waktu menjelang malam dan waktu pagi. Ya, di ulama memberi tuntunan kepada kita bahwasanya disunah anjuran, ya. Allah alam ada hadisnya atau enggak, cuma kalau yang berkata ulama pasti ada dalilnya. Nah, itu dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya, 70 kali di waktu sore ini, ya, atau kalau enggak sempat maghrib dan waktu paginya, ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, ya, pagi dan sore. 70 kali itu memberikan insyaallah yaitu minta ampunan. Rabbi ya Allah, ighfir, mudah-mudahan Engkau mengampuni li padaku, watub, dan terimalah taubatku ya Allah, ya, watub alayya, dan terimalah taubatku. Nah, itu anjuran para ulama. Di mana bulan ini termasuk yang mulia lagi, dimuliakan oleh Allah, adanya peristiwa yang masyhur dalam agama Islam, peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa diperjalankannya Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis, dari Baitul Haram, dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina di dalam waktu 1 malam. Ya, di dalam ayat dikatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu alladzi barakna fihi. Nah, barang siapa yang mengingkari, tidak meyakini tentang adanya Isra, maka orang itu dikatakan orang yang keluar dari Islam, ya, orang yang kafir. Barang siapa yang mengingkari Isra. Kenapa disebut kafir? Karena kejadian Isra itu ditulis dalam Al-Qur'an. Kalau mengingkari kejadian Isra sama aja mengingkari ayat Al-Qur'an. Barang siapa yang mengingkari kejadian Mi'raj, diangkatnya Rasulullah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ya, itu dihukumi fasik. Ya, enggak sampai kafir tapi fasik karena ditetapkannya Mi'raj itu dalam hadis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya banyak para ulama berpendapat, ya. Salah satunya tasliyatul Nabi, untuk menghibur Rasulullah, karena di hari itu tepat di mana 2 orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah, istri beliau yang selalu melindungi beliau dari semua dakwahnya, dan paman beliau Abu Thalib meninggal dunia di dalam 1 tahun yang sama, ya. Tentang berapa bulan atau berapa hari itu langsung dikatakan itu Rasulullah, termasuknya hari-hari yang menyedihkan untuk Rasulullah. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menyemangati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dijadikanlah Isra Mi'raj, ya. Di antaranya lagi di Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah sholat 5 waktu, ya. Perintah sholat 5 waktu ini termasuk perintah yang dikhususkan untuk umatnya Rasulullah SAW. Karena umat-umat terdahulu itu enggak dikhususkan seperti itu, hanya mereka diwajibkan sholat di waktu pagi doang, ada yang waktu malam doang, ada yang waktu sore doang, ya. Cuma umatnya Rasulullah dijadikan umat yang terpilih, di mana sholat 5 waktu ini merupakan sholat-sholat yang
diambil daripada para nabi-nabi terdahulu, dikumpulkan jadi 5 waktu, ya, dimana pahalanya sangat luar biasa, tidak bisa digantikan oleh pahala sunnah apapun, termasuk daripada amalan ibadah yang paling utama, ya, selain menuntut ilmu, yaitu di antara rukun-rukun Islam selain syahadat adalah sholat. Kalau ibadah yang bersifat qalbiyah, bersifat hati, syahadah itu bersyahadat adalah termasuk ibadah yang paling afdol. Cuma untuk ibadah yang bersifat gerakan badan, ya, itu sholat adalah ibadah yang paling afdol. Dikatakan dalam hadis, ya, as-sholatu imaduddin, ya, sholat itu adalah fondasinya agama, tiangnya agama. Barang siapa yang melalaikan sholatnya, maka dia menghancurkan agamanya. Saking istimewanya sholat itu, salah satu perintah sholat, ya, satu-satunya perintah yang langsung, ya, tanpa perantara malaikat Jibril. Ya, kalau puasa, ya, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah. Perintah zakat, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah. Khusus sholat, ya, langsung, ya, Rasulullah SAW mendapatkan perintah tanpa lewat malaikat Jibril, langsung ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan bahwasanya sholat itu termasuk ibadah yang paling afdol. Sehingga barang siapa yang meninggalkannya walaupun sekali, wajib diganti, ya. Nggak boleh ada bolong, ya, tidak boleh ketinggal walaupun cuma sekali, nggak boleh, karena saking pentingnya sholat itu. Nah, makanya dari itu mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat kita dengan baik. Amin. Sehingga tidak ada tuntutan nanti di akhirat tentang mengenai sholat kita. Karena dalam hadis katakan apa? Ketika Rasulullah SAW lewat di suatu perkuburan, ya, ada makom di situ kuburan, terus Rasulullah berhenti, lantas ngomong sama sahabatnya, ya, nanti dengar gak cerita 2 kubur yang ada di depan kalian ini, ya, inna qabrani, ya, maknanya 2 kubur ini, ya, yu'adzabani, disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Sebab masalah sepele. Yang pertama, orang itu tidak menjaga istinjaknya, ya, ketika cebok tidak dijaga. Yang kedua, sebab wudhunya tidak sempurna. Biasanya bagian tengkuk, bagian kaki, nah, sini bagian kaki, nah, itu terlewatkan. Nah, dari itu sebab apa? Kalau wudhunya nggak sempurna seperti itu, otomatis sholatnya nggak sah, ya kan? Itu menunjukkan apa? Wudhunya aja disiksa kayak gitu, apalagi sampai meninggalkan sholatnya, ya, siksaannya sangat pedih. Kemarin sempat baca hadis bahwasanya 16 siksaan yang akan ditimpakan oleh umat Rasulullah yang meninggalkan sholat. 7 siksaan di dunia, 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika mau mati, 3 siksaan ketika dalam kuburnya, 5 siksaan ketika dia itu di yaumul qiyamah, ya. Siksaannya pedih semua. Di antaranya matinya su'ul khatimah, di antaranya umurnya nggak barokah, ya, umurnya panjang cuma nggak barokah, gitu loh. Jadi dijauhkan daripada ibadah kepada Allah, dijauhkan daripada mengingat Allah. Umurnya sih panjang, hartanya banyak, cuma apa? Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat aja susah, ya, males. Sehat walafiat, badannya sehat, makannya enak, tapi mau ibadah susah. Itu umurnya nggak barokah, ya, sebab tinggalkannya sholat. Itu siksaan di dunia itu seperti itu. Siksaan dia mau matinya, dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rasa lapar dan haus. Yang katanya seandainya laut air yang ada di bumi ini diminumkan sama orang yang kehausan ini, maka nggak akan seger, ya, nggak seger, nggak seger, ya, sebab dia ketika hidupnya meninggalkan sholat, ya, mau matinya disiksa. Nanti ketika dalam kubur Allah utus ular yang
lilit dia yang setiap hari nyaklokin itu dalam kuburnya, sebab orang itu ninggalin sholat. Di hari kiamat lebih berat lagi, Allah datangkan malaikat, ya, itu malaikat bawa rantai yang kalau satu lubang rantainya itu jatuh ke bumi, katanya bumi ini akan kebakar semua, hancur lebur. Ya, itu rantai diikatkan di lehernya orang yang meninggalkan sholat. Terus ujung rantainya dimasukkan ke dalam mulutnya orang tadi, dikeluarkan dari lubang belakangnya. Itu siksaan di yaumul qiyamah. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga sholat kita, ya. Nah, kali ini insyaallah mau membahas tentang permasalahan di dalam Imam Haddad, yaitu tentang menjaga waktu. Ya, pentingnya kita untuk menjaga waktu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Sabilul Itikar, Imam Haddad mengatakan bahwasanya wa'lam, ketahuilah, anna kasral amali, memperpendek angan-angan, wa iksari, dan memperbanyak min dzikril mauti, dari mengingat kematian. Ya, kita sunnah bagi kita untuk mengingat kematian. Jadi supaya apa? Supaya kita itu tidak terlalu meninggalkan perintah Allah, tidak lupa sama perintah Allah. Bahwasanya tujuan kita itu di dunia, ya, itu untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak melupakan bagian kita tentang dunianya, enggak. Artinya kalau sudah seperti itu berarti kita enggak nyari dunia, ya enggak. Ya. Artinya dunianya itu kita untuk jalani hidup, dan kita tetap menabung untuk akhirat kita. Kita tidak lupakan akhirat kita, sehingga disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingat kematian. Ya. Jadi mengingat kematian itu hukumnya sunnah, dan melupakan kematian adalah hukumnya makruh. Satu hari gak ingat mati, makruh. Ya. Kalau ingin dapat sunnah, kita ingat mati. Ingat mati dapat pahala. Subhanallah, maknya Rasulullah dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Ingat matinya aja dapat pahala. Ya, nah. Itu. Qad warada at-tahdhir anhu. Ada peringatan barang siapa yang melalaikan kematian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian semua, amwalukum, harta kalian semua. Jangan sampai harta kita melupakan kita dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai pekerjaan kita melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala auladukum, atau anak-anak kita, ya. Anak-anak takut anaknya enggak makan, akhirnya enggak sholat, ya. Untuk siang malam meninggalkan ibadah andillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa man yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala karena kesibukannya dia dengan dunia, faulaika humul khasirun, orang itu termasuk orang yang rugi di akhiratnya. Ya, akan menyesal nanti di akhiratnya. Penyesalannya kalau nggak di dunia, di akhirat nanti. Di dunianya emang punya mobil, ya, mau rumahnya gedung, tapi di akhiratnya nggak dibawa gedungnya itu. Ya, ada orang mati gedungnya dibawa dalam kubur, nggak ada. Ada orang mati mobilnya dimasukin kuburan. Ya, kalau orang Cina mungkin ya gitu, ya, kuburan dikasih orang barang yang paling dia sukai dimasukkan ke dalam kubur, ya rusak mobil, ya. Itu, ya. Ada salah seorang khalifah terkenal di zamannya Turki Utsmani, ya, namanya Sulaiman, ya, Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni itu khalifah yang sangat luar biasa. Dalam ketika dia itu mau meninggal, dia wasiatkan, ya, kepada ajudan-ajudannya, nanti kalau saya mau mati, saya punya peti, ya, punya peti. Itu peti nanti dikuburkan bareng sama
saya. Terus ketika mau di khalifah ini mati, terus mau dikuburkan, peti itu mau dimasukkan bareng sama khalifah. Tapi hukumnya nggak boleh. Dalam hukum syariat, satu barang duniawi nggak boleh masuk bareng orang mayit. Kalau ada cincin masuk ke dalam kubur bareng sama mayit, ya, selagi mayitnya itu belum berubah, itu wajib digali, diambil itu cincin. Kenapa? Karena cincin itu akan jadi api nanti kalau dia dikubur sama mayit itu. Ya, cincinnya akan berubah jadi api. Nah, walhasil Khalifah Sulaiman Al-Qanuni ini ketika dilarang sama ulama, ya, terus dibuka itu peti, ternyata petinya itu adalah berisi tentang apa? Amalan-amalan dia selama dia itu hidup di dunia, tidak pernah dia itu membuat hukum kecuali hukum itu selalu berada dalam syariat Islam. Terus ada kisah lain, ada orang kaya luar biasa, ya. Terus dia wasiat juga sama orang muslim soleh, ya, orangnya soleh. Wasiat, nanti kalau saya mati, saya punya kaos kaki yang saya istilahnya berharga buat dia. Nah, nanti kalau saya mati, ya, saya kubur sama kaos kaki itu. Ketika dia itu mati, dikubur, ya, terus nggak boleh, ya, nggak boleh dia itu dikubur bersama barang-barang seperti itu. Ya, akhirnya menyadarkan anak-anaknya bahwasanya orang yang sudah mati kaos kaki aja nggak bisa dia bersama dia, apalagi uang harta yang dia miliki. Yang menemani orang ketika sudah dalam kuburan, ya, dikubur, terus ditutup pakai papan, ya, terus di tanah, diuruk tanah, itu ditutup tanah. Orang-orang udah pada pulang, pada takziahnya udah pada pulang, malaikat datang, ketakutan ahli kubur itu pertama kali malam pertamanya, yang menghibur dia, amalan-amalan dia, kiriman doa-doa daripada anak-anak yang soleh, ya, para saudara-saudaranya itu yang akan menghibur dia, amal-amal dia itu yang nanti pertama kali akan tetap berada dalam kuburnya. Kalau nggak punya amal sama sekali, wa ulaika humul khasirun, ini termasuk orang-orang yang rugi, ketakutan, ya, ketakutan yang luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang sunnatullah, ya, siapapun akan mengalaminya, yaitu al-maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyahatukum maut. Wa anfiqu dan nafkahkanlah, sedekahlah kamu mimma razaqnakum dari apa yang telah aku berikan kepada kalian, min qabli ayatiyahadakumul maut, sebelum kedatangan mati. Sebelum kalian mati, ya, kita mati, kita sebisa mungkin memperbanyak sedekah. Ya, sebelum kita mati, sunnah untuk apa? Memperbanyak sedekah. Ya, kalau sudah mati, orang hartanya buat ahli warisnya, dia nggak bisa sedekah. Orang yang sudah mati nggak bisa sedekah. Ada orang mati dari kuburnya, ambil sedekah ke orang fakir miskin, lari orang fakir miskin itu kedatangan mayit, nggak ada. Jadi kalau dalam Al-Quran, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah dari apapun yang telah saya berikan kepada kalian, min qabli ayatiya yauma ahadukul maut, sebelum hari di mana kalian itu datang oleh kematiannya. Dikatakan orang yang sudah mati itu, ya, ditanya, kamu mau apa? Saya nggak pingin dunia isinya. Saya hanya pingin hidup cuma 1 jam atau cuma sebentar doang. Saya cuma pingin sholat 2 rakaat terus mati lagi, ya Bapak. Pingin 2 rakaat supaya nambahi amal ibadahnya. Saking berharganya itu sholat, saking berharganya amal ibadah. Kalau ada orang sudah mati ditanya, kamu mau hidup lagi? Ya, kamu mau dunia seisinya? Enggak, saya nggak mau dunia seisinya. Saya hanya cuma pingin hidupkan kembali oleh Allah, ya, walaupun sebentar, dan tak habiskan buat sholat, ya, dan tak habisin buat sholat. Tapi nggak bisa, ya. Kalau sudah mati sudah nggak bisa
dihidupkan kembali. Terus apa? Min qabli ayatiya yauma hadakumul maut, sebelum datangnya kepada kalian kematian. Fayaqula, terus kalian nyesal, akhirnya ngomong, Rabbi laula khartani ila ajalin qarib. Ya Allah, laula khartani, hendaklah Engkau ya Allah mengakhirkan kepadaku nyawaku ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahkan lagi ya Allah nyawaku ya Allah. Minta ditambahin umurnya walaupun cuma sebentar doang. Untuk apa? Fa'asadaqah, saya mau sedekah ya Allah. Harta-harta saya yang saya punya itu tak sedekahin. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Seandainya Engkau ya Allah mengakhirkan sedikit aja nyawaku, ya, ajalku diakhirkan sedikit aja. Terus mau apa dia? Fa'asadaqah, mau sedekah. Wa akuna minas sholihin, sehingga aku tergolong orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirullah, tapi jawabannya adalah wala yu'akhirullahu nafsan, Allah tidak akan pernah mengakhirkan nyawa seseorang idza ja'al ajaluha, ketika datang ajalnya. Ya, itu adalah nas dalam Al-Qur'an. Wala yu'akhirullahu nafsan, Allah tidak akan pernah mengakhirkan seseorang idza jaa ajaluha, ketika datang kematiannya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan sungguhnya Allah itu zat yang maha waspada dengan apa yang kalian lakukan. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah maha melihat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakni, apakah belum datang masanya, lilladina, untuk orang-orang amanu yang beriman, antakhsha'a qulubuhum, untuk mengkhusyukkan hati mereka, ya, untuk menyadarkan hati mereka, lidzikrillah, mengingat Allah. Apakah belum sadar-sadar kalian? Ya, kapan lagi ini mau sadar itu? Ya. Mau kapan lagi, sampai kapan kamu mau lupa dari mengingat Allah? Wa ma nazzala minal haqqi, ya, dan apa yang turun daripada Al-Qur'an. Wala yakunu, dan janganlah menjadi kaladina, seperti orang-orang utul kitab, yang mendapatkan kitab, min qablu, dari umat-umat terdahulu, fatala alaihimul amadu, lalu hayalan mereka terlalu panjang, faqassat qulubuhum, sehingga hati mereka keras, wa katsirun minhum fasikun, dan terbanyak dari mereka itu dikelompokkan dari orang-orang yang fasik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi, ya, tafiruna, yang kalian lari, minhu, darinya, fa innahu mulaqikum, dan pasti akan datang kepada kalian. Kamu mau lari sampai ujung dunia, ya, tetap waktunya mati. Kematian yang kalian lari, ketakutan darinya, itu tetap akan datang kepada kalian. Sumaturaduna, kalau sudah mati, kalian semua akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui perkara yang gaib, wa syahadati, dan perkara yang nampak. Fayunabiyukum, lalu kalian semua akan diberitahu, bima kuntum ta'malun, apa aja yang telah kamu lakukan ketika kamu masih hidup. Ya, matian yang kita lari darinya pasti akan datang. Ketika sudah datang, pasti kalian akan diberitahu tentang apapun yang kalian lakukan ketika kalian masih hidup. Itu adalah nas dalam Al-Quran, dan kita tidak bisa mengingkarinya. Ya, mau canggihnya alat kayak apapun, ya, punya kedokteran dari Amerika atau dari China atau dari mana, alatnya luar biasa, ya, untuk memperpanjang nyawa seseorang, itu kalau sudah datang ajalnya tidak bisa diakhirkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perintahnya Rasulullah, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian dari mengingat perkara yang menghancurkan keenaan, yaitu apa? Kematian. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Lalu dikatakan, ya,
Wa su'ila alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil aqyasi, siapa sih orang yang pintar? Ya, al-qais, siapa sih orang yang cerdas? Minan nasi man hum, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasul, faqala aksaru lil mauti dzikran. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan orang yang paling mempersiapkan kematiannya. Yang paling baik untuk mereka yang paling baik dalam mempersiapkan kematiannya. Ulaikal aqyas, kata Rasul. Itu adalah orang-orang yang cerdas. Zahidahu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi dari dunia ini dengan membawa kemuliaan di dunia dan akhiratnya. Ya. Wa qala alaihi salam, sebagian ulama ya termasuk darinya adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu gak bisa tidur malam. Kalau dia itu menghadap dirinya ke kanan, dia melihat surga. Ketika dia menghadapkan dirinya ke kiri, dia melihat neraka. Ya, itu para wali-wali seperti itu. Mereka, dunia mereka ya itu sudah kayak mereka itu di akhirat gitu. Itu buat mereka untuk akhiratnya. Kalau kita mungkin nggak mampu, ada waktu ya kita siap pakai untuk ibadah. Ada waktu buat dunia, ada waktu buat ibadah, kita atur. Yang penting jangan sampai kewajiban yang Allah perintahkan itu tersia-siakan. Ya. Paling kewajiban apa sih? Sholat 5 waktu, ya kan? Terus puasa Ramadan, terus zakat, haji kalau mampu. Itu yang wajib, yang nggak boleh sama sekali ditinggalkan. Adapun kita punya kewajiban kepada keluarga juga harus kita utamakan juga. Terus fa in kana al-maut aqrabu ghaibin yuntadhar, seandainya kematian adalah perkara yang paling dekat denganmu, perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak, yang paling dekat kepadamu, kanal hasmu wal akhdhu bil ahwad, maka jadilah kamu untuk berhati-hati. Buat istidad lahu wa tahayyu limajihi, yaitu apa? Bersiap-siap seandainya kematian itu datang secara tiba-tiba. Kan nggak ada yang tahu. Orang malam-malam sehat, pagi-paginya mati banyak. Yang masih gugur, masih ya bisa ngangkat apa segala macam, mati banyak. Ya, orang yang di rumah sakit berbulan-bulan nggak mati-mati ya banyak. Jadi ya, nah ini sesuatu yang datangnya tidak disangka-sangka kematian itu. Maka al-istidad lahu, mempersiapkan diri untuk kematian, wa tahayyu limajihi, dan siap-siap ketika datangnya itu kematian, fi kulli halin wa waqtin, setiap waktu dan keadaan. Yumkinu maji'uhu wa qudumuhu fih, mungkin datang ya, wa jamil ahwal wal awqat, setiap waktu, enggak ada waktu yang enggak ada orang mati. Ya. Oh, kalau hari Jumat enggak ada orang mati, kan enggak ada. Ya. Kapanpun mati itu datang. Ya, mau kita di negara manapun, ya mau di ujung dunia, ya mau di dalam brankas yang sampai semut aja nggak bisa masuk, itu tetap mati datang. Gitu. Maka dipersiapkan. Berkata Imam Ghazali, ya radhiyallahu taala anhu, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, wa alam, ketahuilah annal mauta la yahjumu fi waqtin mahsus, sesungguhnya kematian itu tidak datang di waktu yang tertentu, wa halin mahsus, atau keadaan yang disangka-sangka, wasin mahsus, atau tahun tertentu. Nggak ada tahun ya khusus untuk orang yang mati, nggak ada. Kapanpun itu tahun mati orang itu, maka wala budda min hujumihi, maka kedatangannya itu akan secara tiba-tiba. Maka fal istidad lahu aula min istidad di dunia, kamu mempersiapkan kematianmu lebih utama daripada kamu mempersiapkan untuk hidup di dunia. Itu kata Imam Ghazali. Itu waqad kana min salih saleh, ya. Nah, terakhir nasihat daripada orang soleh salaf, artinya orang yang hidup di zaman dahulu terus dia itu soleh. Sehingga ucapannya dikenang. Apa termasuk ucapannya? Man law qila lahu, seandainya ada orang ya minta nasihat kepadanya, itu
Ungdur. Ya, ungdur fakulla syai'in tuhib ayatiyakal maut wa anta ta'lamuhu falzamul an. Lihatlah setiap sesuatu yang kamu cinta untuk datangnya mati dalam keadaan kamu seperti itu, ya, falzam wa anta ta'maluhu falzamul an. Ya, mulai sekarang jangan pernah kamu tinggalkan. Kira-kira setiap kematian yang kamu itu pingin mati kayak apa sih? Gitu loh. Kalau saya pingin mati dalam keadaan sholat, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, walaupun sholat sunnah. Oh, saya pingin mati dalam keadaan puasa, ya udah jangan pernah kamu tinggalkan puasa. Oh, saya pingin mati dalam baca Al-Quran, ya udah usahakan perbanyak waktu untuk membaca Al-Quran. Insya Allah Allah beri apa yang kamu minta, seperti itu. Terus wa kullu syai'in takrah anna ayalqal maut wa anta ta'maluhu. Segala sesuatu yang kamu tidak suka mati dalam keadaan seperti itu, fatruku sekarang tinggalkanlah, jangan kamu lakukan. Ya, nggak pingin mati dalam keadaan maksiat, jangan maksiat. Ya, tinggalkanlah sekarang kemaksiatan itu. Siapa tahu nanti kalau kamu terus maksiat seperti itu, tiba-tiba kamu mati dalam keadaan seperti itu. Maka nasihat dari ulama ini mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang orang itu biasain, insya Allah matinya dengan kebiasaan itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana bi annana karabna wa annana asrafna ala ghasrafna fadu alaina tauba waghfir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ihwani wasairil khilani wa kulli li mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la bintisani minna il mustafa rasuli amrani kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi afdal habbi wa